یہ لوگ موسم ربیع میں آتے اور پوری کی پوری فصلیں چٹ کر جاتے، دریاؤں کا پانی پی جاتے، جنگلوں کے جانوروں کو کھا جاتے، اور بچھو اور سانپ تو جیسے ان کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھے۔ سوکھے ہوئے مال کو یہ پیٹھ پر لاد کر لے جاتے اور بچے کچے سامان کو اپنے قدموں سے روند کر چلے جاتے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کیسی وحشی فوج تھی؟ آج ہم انہی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میں ہوں عامر حبیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا رائل ڈسکوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن کریم نے بڑا مفصل بیان فرمایا ہے، اور وہ قوم کوئی اور قوم نہیں بلکہ ظلم و ستم کے بانی یاجوج اور ماجوج ہیں، جنہیں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار سے قید کر دیا ہے، اور قرب قیامت یہ اس دیوار کو توڑ کر دوبارہ فساد مچانے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین آپ کا نام تھا سکندر۔ ذوالقرنین آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا، بعض روایات میں ہے کہ آپ کی 2 زلفیں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا، یا اس وجہ سے کہ آپ نے دنیا کے دونوں کناروں کا سفر کیا تھا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بہرحال اس میں مختلف روایات ہیں کہ آپ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر اور جنگلوں میں آپ کے علمبردار تھے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پوری زمین کی حکومت عطا کی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کی حکومت، پوری زمین کی حکومت صرف اور صرف 4 لوگوں کو ہی دی ہے، جن میں 2 دین حق پر تھے اور 2 گمراہ اور کافر تھے۔ جو 2 گمراہ حکمران تھے ان میں پہلا نام نمرود اور دوسرا بخت نصر کا ہے، اور جو دین حق کے حکمران ہیں وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان شخصیات کو پوری زمین کی حکومت عطا کی، اور اللہ رب العزت ایک بار پھر حضرت مہدی علیہ السلام کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے سے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا۔ آپ نے اسی چشمے کی تلاش میں ایک سفر کیا اور آپ نے مغرب تک سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ چشمہ پا لیا اور آپ نے آب حیات نوش فرما لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا تو آپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر آپ مغرب میں جہاں جہاں قدم رکھنے کی جگہ تھی آپ سیدھے چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سورج ایسا ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا کہ جیسے ایک کالے گڈھے میں ڈوب رہا ہو۔ آپ کو وہاں ایک قوم ملی جن کے جسموں پر کھالوں کے لباس تھے، اور ان کی غذا صرف اور صرف سمندر کے مردار جانور تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بات کی اور دین حق کی دعوت دی، تو وہ لوگ بڑی تعداد میں دین قبول کرنے لگے۔ پھر آپ نے دوسرے سفر کا آغاز کیا، اور اب یہ سفر مشرق کی جانب تھا۔ آپ مشرق کی جانب جہاں جہاں قدم رکھنے کی جگہ تھی آپ چلتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سے سورج اگتا ہوا ایسا نظر آتا تھا جیسے کسی گڈھے میں سے اگتا ہو۔ آپ کو وہاں بھی ایک قوم ملی جس کو منسک کہا جاتا تھا۔ وہ ایسی قوم تھی کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور جب سورج غروب ہو جاتا تھا تب وہ اپنی غاروں سے نکل کر اپنا رزق تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے بات کی اور دین حق کی دعوت دی، تو وہ لوگ بھی کثیر تعداد میں دین حق قبول کرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے تیسرے سفر کا آغاز کیا، اور یہ تیسرا سفر شمال کی طرف تھا۔ آپ شمال کی طرف چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے، اور ان پہاڑوں کے درمیان آپ کو ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان بہت ہی سخت تھی، جس کا سمجھنا حضرت ذوالقرنین پر بڑا دشوار تھا۔ بمشکل ان سے اشارات میں بات ہوئی تو ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ موسم ربیع میں آتے ہیں
और ये हमारी पूरी पूरी खेतियाँ चट कर जाते हैं, ये हमारे दरियाओं का झीलों का पानी भी पी जाते हैं, ये हमारे जानवरों को कच्चा खा जाते हैं। फिर उस कौम ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, क्या हम आपके लिए कुछ माल इकट्ठा ना कर दें कि आप हमारी इन याजूज माजूज से हिफाजत फरमाएं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मुझे माल की कोई हाजत नहीं है, अल्लाह के करम से मेरे पास बहुत सारा माल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत बड़ी मिल्कियत अता फरमाई है। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम की तरफ मुखातब होकर कहा कि अगर वाकई तुम मदद करना चाहते हो तो अपने जिस्मों की ताकत से मेरी मदद करो। फिर आपने उन दो पहाड़ों के दरमियान नी खुदवाई और यहाँ तक कि इतनी खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर उस नी में पिघले हुए तांबे का गारा डाला और फिर उसके ऊपर लोहे के तख्ते लगाए, और फिर लोहे के तख्ते लगाने के बाद फिर आपने उन लोहे के तख्तों पर लकड़ी की पाड़ बनवाई और फिर उसमें कोयला भर दिया, और कोयला भरने के बाद उसको आग लगा दी गई। फिर ऊपर से तांबे और पीतल के गारे से उसको भर दिया गया, यहाँ तक कि वो दीवार इतनी मजबूत हो गई कि याजूज माजूज उसको तोड़ने पर कादिर न थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज उसी दिन से रोज़ाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो उसके तोड़ने के करीब पहुँच जाते हैं कि उनमें से एक कहता है चलो अब इसको कल तोड़ेंगे, और वो जब कल वापस आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दीवार पहले से ज़्यादा दुरुस्त हो जाती है। वो इसी तरीके से करते आ रहे हैं यहाँ तक कि क़यामत तक करते रहेंगे। फिर एक दिन उनमें से एक शख्स कहेगा कि हम इसको इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे, और उस इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार टूट जाएगी और ये लोग दुनिया में आ जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम आपको बताते चलें कि ये दीवार जिस जगह हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बनवाई थी, इस वक्त वो जगह आज़रबाईजान और आर्मीनिया का इलाका है, लेकिन बमशीयत इलाही वो दीवार क़यामत तक इंसानों की नज़रों से मख्फी रहेगी। फिर जब क़ुर्ब क़यामत याजूज माजूज उस दीवार को तोड़ कर आ जाएंगे तो ऐसा फ़साद मचाएंगे कि आज से पहले ऐसा फ़साद कभी ना हुआ था। वो खेतियों की खेती चट कर जाएंगे, तमाम जंगलों के जानवरों को खा जाएंगे, वो समंदरों को दरियाओं को ऐसा सूखा कर जाएंगे कि उनके बाद आने वाले कहेंगे कि यहाँ तो बरसों से पानी ही नहीं था। और उनकी तादाद के बारे में बताया जाता है कि जिन्नो इंसान और याजूज माजूज की जब टोटल तादाद होती है तो उनमें से एक हिस्सा जिन्नो इंसान का है और 9 हिस्से ये याजूज माजूज की तादाद है। ये इतनी तादाद में है कि जब आएंगे तो पूरी दुनिया को वीरान कर जाएंगे। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि आप ईमान वालों को कोहे तूर पर ले जाएं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा, जिससे ये सारे के सारे पूरी कौम वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर से नीचे आएंगे तो रूए ज़मीन पर कदम धरने की जगह बाकी न होगी, पूरी ज़मीन पर इनकी लाशें ही लाशें पड़ी होंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे कि इनकी लाशों को यहाँ से हटा दिया जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से ऐसे परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें फेंकने का हुक्म देगा। ख़वातीन व हज़रात, ये था याजूज माजूज का वाक़या जो कि कुरान करीम ने बड़ा बेहतर अंदाज में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सब को, हमारी नस्लों को इनके फितने से, इनके फ़साद से महफूज फरमाए और हमारी औलादों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहंदी की अफ़वाज में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रॉयल डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।